تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی پاور دی ہے تو ہم کسی بھی دیش کی طرح وہ بلوچستان کو بھی الگ کر دیتے، KPK کو بھی الگ کر دیتے۔ تو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ کہیں نہ کہ ہم تو آرمی کو کہہ رہے ہیں آرمی ڈرتی ہے، آرمی نہیں جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناظم علی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے ٹاپک میں بات کریں گے کہ جو 23 مارچ کو 16 ہو 17 ہو کی جو نمود و نمائش کی جاتی ہے، تو کیا اس دفعہ جب کہ فلسطین کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں تو کیا یہ ضروری تھا ایسا کرنا، یا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا کہ بجائے یہاں کرتب دکھانے کے ان ہمارے جہازوں، جنگی جہازوں کا جو رخ ہے وہ اسرائیل کی طرف کیا جاتا۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس گفتگو کو چھوٹا دل لے کر نہیں سننا، بڑا دل کرنا ہے اور وسیع سوچ کے ساتھ، چھوٹی سوچ کے ساتھ یا چھوٹا سا دل لے کر اس گفتگو کو آپ سن نہیں سکتے، لہذا دل آپ کو بڑا کرنا پڑے گا۔ آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہے، اگر آپ پاکستانی ہیں تو اس باتوں کو بڑے تحمل سے سنیے گا۔ میرے بھائیوں، دیکھو کہ فلسطین کی آڑ میں ہمارے کچھ لوگ، کچھ سیاسی پارٹیوں کے ورکر بہت جو ہے وہ فلسطین کی آڑ میں اپنی آرمی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہماری یہ ایک 23 مارچ کو ایک تقریب منعقد ہوتی ہے، اس کو لے کر، اس کو آڑ بنا کر ڈائریکٹلی آرمی کے اوپر، پاک فوج کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ایسا ہماری قوم کو سوچنا چاہیے یا اس طرح کی گفتگو یا اس طرح کی اپنی رائے دینی چاہیے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ دیکھیں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کی ذمہ دار پاکستان کی آرمی ہے؟ آپ نے اس بات کو تھوڑا سا وسیع مائنڈ کے ساتھ سوچنا ہے کہ جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار جو ہے کیا پاکستانی آرمی ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن اس کو کچھ نہ کچھ اپنا کردار کرنا چاہیے۔ اس بات سے پوری قوم ایگری کرتی ہے کہ ہماری آرمی کو اپنا کردار ادا ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ کہ پاکستان ایسا ایک ملک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی پاور دی ہے تو ہم کسی بھی ملک یا کسی بھی گنڈے کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہلیت دی ہے۔ تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس آڑ میں آپ کسی ویڈیو کے نیچے یا کوئی تقریب ہو رہی ہے، کوئی لائیو چل رہا ہے، آپ نیچے لکھ رہے ہیں ڈالر آرمی، ڈالر آرمی، یا کہ اپنے مطلب کے لیے آپ نے اس قوم کے نوجوانوں میں اپنی آرمی، اپنی فوج کے خلاف جو زہر بھرا ہے ان کے دماغوں میں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس کی میں مذمت کرتا ہوں، چاہے جس نے بھی یہ کیا ہے اس کی بھرپور مذمت ہم کرتے ہیں۔ باقی رہی بات کہ کل 23 مارچ کو جو کچھ ہوا ہے ہونا چاہیے تھا یا نہیں، تو اس پہ میں اپنی ایک چھوٹی سی رائے دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اگر تو یہ نہ اس دفعہ کرتے تو پھر ان کے لیے کیا لفظ استعمال کروں؟ انہی لوگوں نے یہ کہنا تھا جی یہ دیکھیں امریکہ سے ڈر گئے ہیں، اسرائیل سے ڈر گئے ہیں، جو ہے انڈیا سے ڈر گئے ہیں۔ تھوڑا سا سوچیں سمجھیں چیزوں کو۔ آپ سے مؤدبانہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آرمی ہے وہ کسی ایک جنرل کا نام نہیں ہے، وہ جنرل حافظ اسد منیر یا جنرل باجوہ یا کوئی اور کسی جنرل کا نام جو ہے وہ آرمی نہیں ہے، پاک فوج نہیں ہے۔ یہ ایک ادارے کا نام ہے۔ فوج ایک ادارہ ہے، آرمی ایک ادارہ ہے اور پاکستان کا ادارہ ہے۔ دیکھیں،
पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस, KPK पुलिस है या कि बलूचिस्तान, इसके अलावा रेंजर है, FC है, तो ये सारी फोर्सेस हैं। लेकिन एक आर्मी ऐसा वाहिद इदारा है जिसके ज़रिए से या जिस मेहनत और इस आर्मी की शहादतों और इसकी काबिशों के ज़रिए ये हमारा जो मुल्क है ये महफूज है। जो हमारे सूबे हैं, दुश्मन की चालों को अगर आप समझें तो हो सकता था कि ये बांग्लादेश की तरह वो बलूचिस्तान को भी अलग कर देते, KPK को भी अलग कर देते, लेकिन ये हमारी आर्मी है जो हमारे पूरे मुल्क को मुत्तहिद किए हुए है और हम जो सुकून की नींद सो रहे हैं। बाकी आप ये कहें अगर कि मैं आर्मी के हक में बोल कर कोई नहीं है कि मुझे कोई लालच है, हालांकि मैंने खुद 5 दफ़ा अप्लाई किया हुआ है, मुझे नौकरी नहीं मिली आर्मी में, मेरा रिज़्क नहीं लिखा हुआ था। लेकिन अब ये तो नहीं है कि मैं और वो उन दिनों बहुत मुश्किलात भी देखी, अपना काम काज छोड़ कर उधर जाना। एक दफ़ा अप्लाई करने के लिए 3-4 दफ़ा आपको जाना पड़ता है, तो कभी सर्दियों में, गर्मियों में, धुंध के अंदर बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। अब मुझे नौकरी नहीं मिली, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आर्मी के ऊपर जो है फ़ौज के ऊपर बड़ करना शुरू कर दूँ, तो ये मुनासिब चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने मेरा रिज़्क जहाँ लिखा है तो वो मुझे मिलेगा, या उसके अंदर मेरी रोज़ी रोटी नहीं थी उधर तो नहीं लगा मैं। बाकी अगर आप ये कहें कि आपके सियासी लीडर के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो आप जो है अपना जो है वो ज़हर उगलना शुरू कर देंगे अपने इदारों के खिलाफ, तो ये नामुनासिब चीज़ है। आपका लीडर जो है वो अगर आम एक मज़दूर को या आम शहरी को उस तरह की जो है जेल के अंदर सहूलियात मिले तो वो इस दुनिया से, इस झंझट से, तो वो कहेगा कि मैं जेल में जाकर आज़ाद से रहता हूँ। टीवी मुझे मिलेगा, देसी घी में मुर्ग मुझे मिलेंगे, चिकन मुझे मिलेगा, मटन मुझे मिलेगा, तो जिन अखबार पढ़ने के लिए मुझे मिलेगी। तो ये सियासत है, यहाँ पे सब कुछ होता है, लेकिन खुदारा आप अपने इदारों के खिलाफ जो है, इदारों के सामने आपको नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं टक्कर लेनी चाहिए और इस तरह की गुफ्तगू से परहेज़ करना चाहिए। बाकी अगर आप ये कहें जी कि फ़लस्तीन के लिए ये जाकर क्यों नहीं लड़ रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिनको आपने वोट दिया है, जिन सियासतदानों को या जिन पार्टियों को आपने वोट दिया है, तो यही बुज़दिल हैं, बुज़दिल हुक्मरान हैं हमारे। ये तो कारगिल से वापस बुला लेते आर्मी को, तो फिर क्या इनके अंदर, इनके पास है ना अख्तियार, इनके पास है ना, ये अगर वापस बुला सकते हैं तो भेज भी तो सकते हैं ना, भेजें ना। या बताएं कौम को जी हम तो कह रहे हैं, जिनको आपने वोट दिया है, जिनको आपने वोट दिया है वो कहें ना कि हम तो आर्मी को कह रहे हैं, आर्मी डरती है, आर्मी नहीं जाती। तो ये बुज़दिल हुक्मरानों को वोट दिया आपने और अब आप गुस्सा आर्मी पे निकालते हैं, तो ये नामुनासिब बात है। आप देते ना वोट उस लीडर को जिसने कहा था कि हमें आप दें वोट, हमें लाएं इक़्तिदार में, अगला जुमा जो है हम आपको मस्जिद अक़सा में पढ़ाएंगे, तो क्यों नहीं दिया आपने वोट? नहीं जी, नहीं जी, अभी उनका वक्त नहीं है, अभी ये नहीं है, वो नहीं है। तो जिनको वोट दिया उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या तीर मार लिया उन्होंने? उन्होंने तो फ़लस्तीन का जब नाम आया तो उन्होंने तो नो कह दिया था। खुदारा आप इन बातों को समझें, मेरे कौम के नौजवानों, आप इन बातों को समझें। आपको यूज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने इदारों के खिलाफ आप नहीं जो है वो ज़हर उगल सकते। क्यों आप दुश्मन को मौका देते हैं? तो बस यही मैं कुछ कहना चाहता था, क्योंकि व्लॉग कल करना बनता था, लेकिन मैं ये सोचता समझता हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर, तो फिर अपनी राय देना, एक अकीर सी राय है, वो देना चाहिए। तो आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।